మొత్తం అదే చెప్పినా మీకు ఎగ్జామ్ లో ఒక మార్క్ తక్కువ వచ్చినా పెద్ద డిఫరెన్స్ పడదు, కానీ ఇది ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి ఇందులో ఒక మార్క్ ఎక్కువ వచ్చినా తక్కువ వచ్చినా చాలా డిఫరెన్స్, చాలా ఫరక్ అంటారు కదా, చాలా ఫరక్ పడుతుంది. కాబట్టి యూ వర్క్ ఫర్ ఇట్, యూ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్, బిలీవ్ ఇన్ అస్, వీఆర్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ. సో సరే చూస్తే కనుక briefly let us brush upon through the syllabus. I think you have downloaded the syllabus. Looks like around 12 pages, but don't be scared of the number of pages. Be very, very easy, almost to degree level. To be frank, if you ask me, it will be intermediate level. Questions will be asked at intermediate level, even though your syllabus is a degree level, but looks like degree topics only, but majority of the questions they are asking are concentrating on the fundamentals only. To start with physical chemistry, gas system, you focus mostly on the what you call as real gases. That is a deviation from the ideal behavior. Then van der Waals constant, question could be asked on van der Waals constant, significance of van der Waals constants. Then you have critical phenomena, then law of corresponding states, and there you can focus more. Then kinetic energy, etc. Then liquid state. In the liquid state, don't bother. I mean, it's a totally dry topic, but focus mostly on the physical properties of liquids like vapor pressure, surface tension, viscosity, etc. Then ionic equilibria, they could ask ionic equilibria, simple problems based on ionic equilibria. Then pH calculations of salt hydrolysis, buffer solutions, etc. Then questions will be, and then theories of acids and bases like Bronsted theory. Then if suppose, let us say a simple question, ammonia, well, it will have a conjugate acid, it will have a conjugate base, like that. So HSAB theory, soft hard acid base theory, which we will call as PSN theory, etc. Then in solid state also, if you can go for JEE main or advanced, even JAM, two tough questions will be asked, but here purely fundamental questions, like you can focus on Bragg's law, Miller indices, then various what you call as crystal systems, laws of crystallography, and don't bother about the advanced problems like calculation of density and other things. Don't bother about that. Simply based on superficial questions they are being, they will be asking. Then in thermodynamics also, state functions, what you call as intensive properties, extensive properties. Then you have path functions, state functions. Sometimes they can say, for example, internal energy is a what you call as it's a state function. Sometimes they can ask, then club, take, for example, what you call as Q plus W. So is it a state function or path function? Like that, you will be focusing on, again, on the fundamentals, entropy, enthalpy calculations. Then you have, in second law, you have Kirchhoff's law. Then in third law, you can focus on the entropy, simple calculations on entropy. Then GH equation, Gibbs-Elmore equation. Then you can also have Maxwell distribution laws. So straight away, you need to, there is a simple technique to remember the Maxwell distribution, what you call as Maxwell relations. Okay, the Maxwell distribution lies in the gas state. You try to remember with simple techniques, and try to remember each and every formula and technique to apply to solve the simple problems. So for physical chemistry, the simplest book you can suggest is Ball and Ball, or else if you are not having any problem with higher books, you go for Puri Sharma Patania, that is one book, or PL Soni OP Dharma. I'll repeat. One is Ball and Ball, or else PL Soni OP Dharma, or else Puri Sharma. So this Ball and Ball is a simple book, but PL Soni OP Dharma is also a good book. It will be useful even for your PG. Once you purchase one book for physical chemistry, either you purchase Ball and Ball or Puri. What is this? Puri, PL Soni and OP Dharma, or Puri Sharma is also very good. Okay, then dilute solutions, again, colligative properties. They can ask purely comparisons. For example, aluminum sulfate and NaCl. That depends upon only the number of particles. You need to identify the number of particles. There is abnormal behavior, abnormal molecular weights. So what are the various colligative properties like relative lowering of vapor pressure? So they can ask which will have more vapor pressure, which will have less lower vapor pressure.
or which will have higher boiling point, or the order of boiling points, or order of the freezing points. Like that, simple questions could be even osmotic pressure, isotonic solutions, etc. Regarding in molecular spectroscopy, again, like problems on rotational constant calculation of the degrees of vibration, modes of vibration, number of, for example, they can H2O number of modes of vibration, they can ask how many are bending, how many are stretching, take CO2. So there you need to identify whether it is linear molecule or non-linear molecule. So try to, you have that simple formula, 3n minus 5 or 3n minus 6. So that, and like in Raman spectroscopy, which are Raman active, so Raman and IR comparison, then you have PQR branches, like that, simple things only, purely and fundamentals. I mean, then if you go for photochemistry, you have two laws of photochemistry. One is, what is it? Can anyone of it tell? Laws of photochemistry. Groth-Draper and Stark-Einstein's law. Then have quantum yield. They can ask questions on quantum yield. They can ask questions on Jablonski diagram. These three are important. Photochemistry looks like about 7 to 8 lines of syllabus, around 10 to 15 points of syllabus. But if you can simply look at photochemistry, there are only 3 aspects. One is laws of photochemistry. Second one is the quantum yield. The third one is చెప్తాను, ఇనార్గానిక్ తర్వాత చెప్తాను, ఫిజికల్ ఒకటి అయిపోయినాయండి. ఇదే కొంచెం ఏంటంటే ఒకటి చెప్పేది వింటూ ఫాలో అవ్వకండి. ఇది ఒకటి జనరల్ గా చాలా మందికి అంటే యాంగ్జైటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆ ఎక్స్ చెప్తున్నప్పుడు వై గురించి చదువుతారు, వై గురించి చదివినప్పుడు ఎక్స్ చదువుతారు. అలవాటు మానుకోండి, ఓకేనా? అంటే ఎప్పుడన్నా మేము మాట్లాడినా నెగిటివ్ తీసుకోకండి నాన్న. జస్ట్ మీకు మేము మిమ్మల్ని డిస్కరేజ్ చేయడానికి కాదు, మాక్సిమం ఎంకరేజ్ చేయడానికి. మీ ఉన్న పొటెన్షియల్ మేము ఎక్కడి నుంచో తెచ్చిపెట్టాం, మీకు మీలో ఉన్న పొటెన్షియల్ తీయడానికే మేము ట్రై చేస్తాం, ఓకేనా? దెన్ డి లాంబర్ట్స్ లా అట్లాంటివి కూడా ఉంటాయి మనకి, అది చూసేస్తాం. కెమికల్ కైనెటిక్స్ లో సింపుల్ గా ఏంటంటే ఒకటేమో జీరోత్ లా, ఫస్ట్ లా, సెకండ్ లా, థర్డ్ లా, ఈవెన్ ఫ్రాక్షనల్ ఆర్డర్స్ మీద అడగొచ్చు. ఫస్ట్ ఆర్డర్, సెకండ్ ఆర్డర్, థర్డ్ ఆర్డర్, ఫ్రాక్షనల్ ఆర్డర్స్ మీద అడగొచ్చు. నెగిటివ్ ఆర్డర్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు. దెన్ హాఫ్ లైఫ్ తర్వాత కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్స్ మీద కూడా సిలబస్ లో ఉంది. ప్యారలల్ రియాక్షన్స్, కన్సిక్యూటివ్ రియాక్షన్స్, అపోజింగ్ రియాక్షన్స్, వాటి మీద ఏంటంటే ఎస్ఎస్పి ఉంటుంది, స్టడీ స్టేట్ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేయడం, సింపుల్ టెక్నిక్ ఉంటుంది. కొలేజన్ థియరీ అడగొచ్చు వాటి మీద. యూనిమాలిక్యులర్ థియరీ కాల్ లిండమాన్స్ థియరీ, వీటి మీద క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. దెన్ కెటాలసిస్ లో సింపుల్ గా ఉంటుందండి, పెద్దగా దాని నుంచి డిస్కస్ చేయాల్సింది ఏం లేదు. దాంట్లో స్పెసిఫిక్ ఏంటంటే ఎంజైమ్ కెటాలసిస్. సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీలో వచ్చేసి కొలైడ్స్ మీద రావచ్చు, ఎడ్జాప్షన్ మీద రావచ్చు. ఎడ్జాప్షన్ లో మనకి ఐసోథామ్స్ ఉంటాయి, ఫ్రైండ్ లీచ్ ఉంటాయి, వాటి కాలేజ్ లాంగ్ మీద అట్లా అవచ్చు. ఫేజ్ ఈక్లిబ్రియాలో కూడా టెర్మినాలజీ, సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ లైక్ ఫేజెస్, డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎట్సెట్రా. ఇట్లా మీరు ఇప్పుడు చెప్తున్నా చూస్తారా, ఈ సిలబస్ అంతా కూడా మీకు నట్సెల్లో వచ్చాయి. ఇప్పుడు మీరు పడుకున్న ఇట్లా అంతా స్క్రోల్ కావాలి, చూడడానికి 12 పేజీలు ఉంటుంది, కానీ మీరు ఒక ఇప్పుడు నేను చెప్పడానికి ఒక 20-30 minutes పట్టొచ్చు. బట్ వన్స్ యూ క్లోజ్ ఇట్, సో ఫైనల్ గా మీకు ఇట్లా ఫింగర్ టిప్స్ మీద చెప్పేటట్టు ఉన్నారు. సిలబస్ కంప్లీట్ మైండ్ లో ఉండాలి. తర్వాత ప్రతి సిలబస్ లో మనకి ఏం పాయింట్స్ ఉన్నాయి, అవి సినాప్సిస్ ఉండాలి. సినాప్సిస్ మీ మైండ్ లో ఉండాలి. అప్పుడు 50% మీ ప్రిపరేషన్ అయినట్టు. దెన్ 30% ఫార్ములాస్ అప్లై చేయడం, రిమైనింగ్ 20% అంటే అప్లై చేయడం, ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం. ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయండి. డైలీ 2 hours స్పెండ్ చేయండి. మీ డిగ్రీ ఎగ్జామ్ నాకు తెలిసి చాలా మంది ఫైనల్ ఇయర్ లో సిలబస్ అయితే చాలా సింపుల్ గా ఉంది. కెమిస్ట్రీ అయితే మిగతా కూడా అట్లే ఉంది అనుకుంటున్నా. ఐ థింక్ 1 day బ్యాటింగ్ విల్ బి ఎనఫ్ ఫర్ యువర్ డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్. డోంట్ బాదర్ అబౌట్ దట్. ఎగ్జామ్స్ అంటే 5 days or 6 days మాత్రమే ప్లాన్ చేయండి, మిగతా రోజు వదిలిపెట్టండి. మీకు టైం ఇస్తానన్నా, షేర్ నోట్స్ ఇవన్నీ కొద్దిసేపు వినండి, చెప్పేది వినండి, తర్వాత పెట్టండి, మెసేజ్లు పెట్టండి. డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ అండ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ అదర్స్. తర్వాత మీకు టైం ఇస్తే అప్పుడు అడగండి, రైట్? సో చెప్పేది వినండి ఫస్ట్. దెన్ హ్యావ్ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ వచ్చేసి. ఇంకా క్వాంటమ్ కెమిస్ట్రీలో కూడా సింపుల్ స్ట్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్, డి బ్రోగ్లీస్ హైపోథిసిస్, దెన్ పార్టికల్ ఇన్ వన్ డైమెన్షనల్ బర్త్. అది సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ డిగ్రీ లెవెల్లోనే. సరే, ఇది మాత్రం డిగ్రీ లెవెల్ అడుగుతారు, చూసేసుకోండి. దెన్ ఆర్బిటల్ షేప్స్ కావచ్చు. దెన్ వేవ్ ఫంక్షన్స్, మనకి రేడియల్ వేవ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, అది కూడా అంటే షేప్స్ అడగవచ్చు ఛాన్స్ మీకు. ఈవెన్ ఇంటర్మీడియట్ బుక్లు ఉంటాయి, కానీ డిగ్రీ బుక్ లో చూస్తే కనుక బెటర్. దెన్ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ కుడ్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 2 things. వన్ ఈస్ కండక్టెన్స్, అక్కడనే ఫారడేస్ లాస్ వస్తాయి, డిబాకెల్ థియరీ వస్తుంది, దెన్ వేరియస్ హైడ్రాలసిస్ కాన్స్టెంట్స్ అది వస్తాయి. దెన్ సెకండ్ పార్ట్ లో ఏమొస్తాయి, ఈఎంఎఫ్ మెజర్మెంట్స్ వస్తాయి. 2 parts చూసేసుకోండి. అంటే బేసిక్ గా చూస్తే మనకి ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ ఏముందండి, ఒకటి కెమికల్ కైనెటిక్స్, థర్మోడైనమిక్స్, నెంబర్ 2 దెన్ కెమికల్ కైనెటిక్స్ అండ్ ఫోటోకెమిస్ట్రీ కలిపేసేయండి. థర్మోడైనమిక్స్, ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ ఇంక్లూడింగ్ కండక్టెన్స్, దెన్ సాలిడ్ స్టేట్, లిక్విడ్ స్టేట్, గ్యాస్ స్టేట్ అండ్ సొల్యూషన్స్ ఇంక్లూడింగ్ వాట్ యు కాల్ యాజ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్. అంతే ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ. చూడడానికి 3 pages ఏముంది.
ప్లస్ క్వాంటమ్ కెమిస్ట్రీ అంటే మనం అటామిక్ స్ట్రక్చర్ కి కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్, ఇంటర్ లెవెల్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అంటాం, ఇక్కడ క్వాంటమ్ కెమిస్ట్రీ అంటాం కదా. Now let's come to the inorganic chemistry part. Atomic structure as usual 100% intermediate syllabus అండి, లైక్ బోర్స్ థియరీ, తర్వాత వాటి మీద ఏమంటాం అటామిక్ స్పెక్ట్రా ఉంటుంది కదా, లైన్ ఫ్రమ్ 5 to suppose some line is emitted from 5th to 2nd line, in which region it will appear, then which will have like visible region ఉంటుంది కదా, లైమన్ బామర్ ప్యాషన్ ఎట్సెట్రా సిరీస్ ఉంది కదా, దెన్ యూఏ విజిబుల్ రీజన్ ఉంది కదా. అది సింపుల్ ఇంటర్మీడియట్ టెక్స్ట్ బుక్ పెట్టుకోండి, ఒకటి కంపల్సరీ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ టెక్స్ట్ బుక్ పెట్టుకోండి, సెకండ్ ఇయర్ కూడా పెట్టుకోండి. పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్, కెమికల్ బాండింగ్, అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఇంటర్మీడియట్ సరిపోతుందండి మీకు. కొంత మాత్రం ఈవెన్ బాండ్ ఆర్డర్స్ అట్లాంటివి కూడా ఇంటర్మీడియట్ సరిపోతుంది మీకు. దెన్ మెటాలిక్ బాండింగ్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్సెస్, ఇది మాత్రం మాకు లైక్ ఇది మనకి డిగ్రీలో వచ్చేస్తాయి. దెన్ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్, ఇందులో కూడా మనకి అంతా కూడా ఏమొచ్చేస్తుంది అంటే కొంత ఇంటర్మీడియట్ ఉంటుంది, కొంత డిగ్రీలో కూడా ఫిజికల్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది. దెన్ SNP బ్లాక్ లో కూడా చాలా వరకు స్ట్రక్చర్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి, బాండ్ లెంత్ మీద ఫోకస్ చేయండి. యూ ఫోకస్ ఆన్ బాండ్ ఆర్డర్ అండ్ బాండ్ లెంత్, బాండ్ యాంగిల్స్. దే కెన్ గివ్ కంపారిజన్ లైక్ Cl2O, OCl2, OF2. Compare the bond orders. NS3, PS3, etc. Bond angle you can compare. Reducing power, oxidizing power, HClO, HClO2, etc., etc. Oxidizing power, oxidation state, bond reducing power, like HCl, HBr, HF, like that. Acidic property, reducing property. So which is a better acid, which is a better base, or which is better reducing agent. And the structures also at the same time, some compounds preparation, like simple preparations like ఇంకా స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ సిలికోన్స్ అట్లాంటి అవి ఫోకస్ చేయండి. దీని నోబుల్ గ్యాసెస్ సపరేట్ ఇచ్చారు, అందులో కూడా స్ట్రక్చర్స్ మీదనే ఉంటుంది మనకి. దెన్ ఇనార్గానిక్ పాలిమర్స్ వచ్చేసి బోరజిన్, సిలికేన్స్, ఇవి మనకి డిగ్రీలో ఏంటంటే కార్బన్ గ్రూప్ లో ఉంటుంది, బోరాన్ గ్రూప్ లో ఉంటుంది, నైట్రోజన్ గ్రూప్, అవి సపరేట్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. సో లైక్ బోరజిన్, సిలికేట్స్, పాలిఫాస్ఫేట్స్, ఫాస్ఫోజోన్స్, స్ట్రక్చర్స్ మీద ఎక్కువ అడగవచ్చు. అంటే టైప్స్ ఆఫ్ సిలికేట్స్ ఉంటాయి కదా, టైప్స్ ఆఫ్ బోరెన్స్ టైప్స్ ఉంటాయి మనకి, నిడో బోరెన్స్, లైక్ దట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ బోరెన్స్, like that. Okay, so looks like, again I am repeating, looks like a very laborious syllabus, but once you condense it, once you put that each and every point in your brain, it will become very close. Like మీరు ఎప్పుడైనా చూస్తారు, ఎప్పుడు ఒకసారి చూస్తారు అనుకోండి, ఏమైతే ఎవరు కొత్తగా అనిపిస్తుంది. 10 సార్లు చూడండి, 20 సార్లు చూడండి, ఇది మన ఇంట్లోనే కదా, మన దగ్గరే అనిపిస్తుంది. మన ఇంట్లో చూడండి, కొత్త వాళ్ళు చూస్తే అన్ని ప్లేసులు ఇమ్మీడియట్ గుర్తుపట్టగలుగుతాం. అదే రోజు తిరిగేటప్పుడు మీ మదర్ చూడండి, కళ్ళు మూసుకొని కరెంట్ పోయినా కూడా కిచెన్ లో అక్కడికి పోతుంది, లేకుంటే ఇంట్లో ఎక్కడికి పోతాం. మనం కూడా చూడండి ఎక్కడికో ఎందుకు పోతాం అంటే ఫెమిలియారిటీ. అందుకే సిలబస్ రిపీటెడ్ గా చూడండి, చదివింది పర్ఫెక్ట్ గా చదవండి, రిపీటెడ్ గా రివిజన్ చేయండి. దీస్ ఆర్ ద 3 ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫర్ యువర్ సక్సెస్. దెన్ కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ ఇస్ వన్ బిగ్గర్ చాప్టర్. డిఫరెంట్ థియరీస్ లైక్ వర్నర్స్ థియరీ, సిడ్జ్విక్ థియరీ, ఏమంటాం CFT, LFT లేదు అనుకుంటా. కోఆర్డినేషన్ జాన్ టైలర్ థీరం ఉంది, CFSE, క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ సర్క్యులేషన్ ఎనర్జీస్ ఉంది. దెన్ నామిక్లేచర్, ఐసోమరిజం కూడా ఉంటాయి. ఐసోమరిజం మీద ఎక్కువగా స్ట్రక్చరల్ కంటే కూడా దే కెన్ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ది జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం, అండ్ మోర్ దెన్ జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం, ఆప్టికల్ ఐసోమరిజం. దే కెన్ గివ్ polydentate ligand, using polydentate ligands, which are the following are optical active, which are inactive, how many of the optical active, అక్కడ కొంచెం టిపికల్ గా ఉంటుంది. CFSE క్యాలిక్యులేషన్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. దెన్ అది సరిపోతాయి. ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ లో మళ్ళీ మీకు కొన్ని సెలెక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చారు, ఎలిమెంట్స్ ఒకసారి సిలబస్ లో చూసుకొని దెన్ కంపారిజన్ విత్ ఫస్ట్ రో, సెకండ్ రో, థర్డ్ రో ఎలిమెంట్స్. వాటిలో ఎక్కువగా ఏంటంటే ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్స్, రెడ్యూసింగ్ పొటెన్షియల్స్ కావచ్చు, బేసిసిటీ, అసిడిక్ నేచర్, లైక్ మనం కొన్ని ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చేసి వాటి హైడ్రాక్సైడ్స్ ఇవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కాండియం హైడ్రాక్సైడ్, టైటానియం హైడ్రాక్సైడ్, అట్లా ఇచ్చేసి కంపారిజన్ బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ అడగవచ్చు. ఇదంతా కూడా సింపుల్ గా ఉంటుంది. తర్వాత ఏమంటాం, ఇది ఒకటి ఉంటాయి కదా లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్, వాటి అప్లికేషన్స్, ఇట్లాంటివి కూడా చూసుకోవాలి. లాంథనైడ్స్ అండ్ యాక్టినైడ్స్ లో సపరేషన్ టెక్నిక్స్, ఎక్స్చేంజ్. దెన్ బయోఇనార్గానిక్ ఈజ్ సింప్లెస్ట్ అండి, మెమరీ బేస్డ్ వచ్చేస్తాయి డైరెక్ట్ వాటి అప్లికేషన్స్. దెన్ ఆర్గానోమెటాలిక్ కాంపౌండ్స్ లో వచ్చేసి మీకు 18 ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దెన్ కొన్ని ఇందులో మనకి వీటికి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ డయాగ్రామ్స్, కొన్ని పాలీన్యూక్లియర్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి మనకి. కార్బోనైల్స్ చూసుకోండి, నైట్రోసైల్స్ చూసుకోండి. ఒకవేళ వీటికి రెగ్యులర్, ఇంతకుముందే సంబడి ఆస్కింగ్ ఇన్ఆర్గానిక్ టెక్స్ట్ బుక్ కదా, ఒకటి మదన్ తులి మాలిక్, ఇంతకుముందే చెప్పిన ఫండమెంటల్స్ కి ఇంటర్మీడియట్ టెక్స్ట్ బుక్ పక్కన పెట్టేసుకోండి, ఇది అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఎట్సెట్రా. దెన్ కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ కోఆర్డినేషన్ కానీ, ఈ ఆర్గానోమెటాలిక్స్ కానీ, వీటికి ఏంటంటే రియాక్షన్ మెకానిజమ్స్ కానీ,
గో ఫర్ మదన్ తులి మాలిక్. ఇంకొకటి గోపాలన్ రామలింగం అని ఒకటి ఉంటుంది. ఈ బుక్స్ కొనుక్కోండి, మీకు పీజీ కూడా యూజ్ అవుతుంది, సింపుల్ బుక్స్. తర్వాత గేట్ కి సిఎస్ఆర్ కూడా పనికొస్తాయి, మంచి బుక్స్. కొంచెం ఒక 1000 వరకు ఖర్చు పెట్టండి, కోచింగ్ ఫ్రీనే కదా, మీకు ఏం డబ్బులు పెట్టట్లే కదా. నెట్ బ్యాలెన్స్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది 2 months కి ఆర్ 1 month కి. 3 months ప్యాకేజ్ ఉంది, 84 days ఉంది కదా, నాకు తెలిసి 600-700 కంటే ఎక్కువ లేదు. 2 GB వేసుకోండి, హై స్పీడ్ వచ్చేస్తే 2 GB ప్యాకేజ్ వేసుకోండి. కాబట్టి అదొక ఖర్చు పెట్టేస్తే మిగతా అది కుదిరితే కనుక డబ్బులు పెట్టేసేయండి. లేదంటే మీకు సాఫ్ట్ కాపీస్ కూడా కొన్ని షేర్ చేస్తాం, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అని. బట్ బెటర్ సెల్ ఫోన్ లో తక్కువ స్పెండ్ చేయడం బెటర్. సో ఇది చూసేసుకోండి. దెన్ ఇది సరిపోతుంది మనకి. అట్లాగే ఏమంటాం, బట్ ఈ స్పెక్ట్రల్ ప్రాపర్టీస్ కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటాయి, ఐఆర్ కానీ. అది కూడా సింపుల్ గా ఇప్పుడు చెప్పిన బుక్ లో మీకు దొరుకుతుంది. ఇక్కడ మదన్ తులి మాలిక్ అని. ఇంకా కొంచెం చదవగలిగితే లైబ్రరీ యాక్సెస్ ఉన్న వాళ్ళు కనుక కానీ క్యూఈ అని ఒక బుక్ ఉంటుంది, దెన్ కాటన్ అండ్ విల్కిన్స్ అని బుక్ ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు అంత దూరం అవసరం లేదు, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన 2 books సరిపోతాయి. గోపాలన్ రామలింగం ఒక బుక్, మదన్ తులి మాలిక్ ఇంకొక బుక్. ఎంఎంటీ అంటారు, ఇండియన్ ఆథర్, సింపుల్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, ప్లస్ ఇంటర్మీడియట్ బుక్. ఇవి పెట్టేసుకొని సరిపోతుంది. ఇన్ఆర్గానిక్. సో చూస్తారా, ఇన్ఆర్గానిక్ ఏం సింపుల్ అనమాట, చూడడానికి చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఇది కూడా 4 pages ఉంది, బట్ నథింగ్ టు వరీ. ఆర్గానిక్ వచ్చేసరికి చెప్పండి, ఫండమెంటల్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అనగానే ఏం గుర్తు రావాలి? రియేజెంట్స్ గుర్తు రావాలి, లైక్ కార్బీన్స్, నైట్రీన్స్, బెంజైన్. ఇందులో ఏమి ఇస్తారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లీవేజ్ ఆఫ్ బాండ్ ఏమొస్తుంది? కార్బీన్ వస్తుందా, నైట్రీన్ వస్తుందా, అది ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటుంది? సింపుల్ అనమాట. వాటి జామెట్రీ అడగవచ్చు, వాటి రియాక్షన్స్ అడగవచ్చు, ఎట్లా ఫార్మేషన్ అడగవచ్చు. దెన్ టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఒకలే లైన్ ఉంటుంది కానీ దాని చాలా ఉంటుంది. ఇది అడిషన్ రియాక్షన్స్, అడిషన్స్ లో మళ్ళీ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ అడిషన్, న్యూక్లియోఫిలిక్ అడిషన్, ఫ్రీ రాడికల్ అడిషన్, సబ్స్టిట్యూషన్, మళ్ళీ ఎలిఫాటిక్ సబ్స్టిట్యూషన్, ఎరిమాటిక్ సబ్స్టిట్యూషన్, అందులో మళ్ళీ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్, ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్, ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్. దెన్ అరోమాటిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ లో అడిషన్ ఎలిమినేషన్, ఎలిమినేషన్ అడిషన్, దాంట్లోనే బెంజైన్ మెకానిజం వచ్చేస్తుంది. చూడడానికి చిన్నగా ఉంటది కానీ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం డిగ్రీలో కొంచెం కష్టమే, అంటే డిగ్రీ టెక్స్ట్ బుక్ లో దొరకదు. తర్వాత చెప్తా, జస్ట్ ఇది అయిపోయే వరకు దీనికి కావాల్సిన టెక్స్ట్ బుక్స్ కూడా చెప్తాను నేను. అది చూసుకోండి. సింపుల్ ఎలక్ట్రోఫైల్స్, న్యూక్లియోఫైల్స్, ఫ్రీ రాడికల్స్. ఎలక్ట్రోఫైల్స్ లో మళ్ళీ విచ్ ఇస్ మోర్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ అనొచ్చు. న్యూక్లియోఫైల్స్ లో కూడా ఆర్డర్ ఆఫ్ న్యూక్లియోఫిలిసిటీ అడగవచ్చు. NH3 ఉంది, హైడ్రోజన్ ఉంది, అమోనియా ఉంది, విచ్ ఇస్ మోర్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్. H2O ఉంది, OH- ఉంది, విచ్ ఇస్ మోర్ ఎలక్ట్రోఫైల్, న్యూక్లియోఫైల్. అట్లాగే CH3-, NH2-, OH-, F-, which is more nucleophilic, or what is the order of nucleophilicity, or F-, Cl-, Br-, I-, అంటే ఒకటి గ్రూప్ లో అడగవచ్చు, ఒకటి పీరియడ్ లో అడగవచ్చు, గ్రూప్ లో అడగవచ్చు. NH3 ఉంది, PH3 ఉంది, H2S ఉంది, H2O ఉంది, which is more nucleophilic. Getting my point. NO+ ఉంది, NO2+ ఉంది, which is more electrophilic. కార్బొనైల్ గ్రూప్ ఉంది, ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సెంటర్ ఇక్కడ ఆక్సిజన్, కార్బన్. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే చూడడానికి సింపుల్ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రోఫైల్, న్యూక్లియోఫైల్ అని ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ దాన్ని ఎంత ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. బట్ డోంట్, ఇది ఏంటంటే ఇట్లాగే ఇంకేముంది, అదే టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఉంది. తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి ఇందులోనే. ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్, మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్, అందులో రెసినెన్స్, స్టెబిలైజేషన్, వేరియస్ రూల్స్ ఫర్ రెసినెన్స్ ఉంటాయి. తర్వాత నామిక్లేచర్ అడిగే ఛాన్స్ తక్కువనే, ఎక్కువ అడగట్లేదు. హైబ్రిడైజేషన్, షేప్స్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అంటే అక్కడ ఇన్ఆర్గానిక్ చదువుతారు, ఇక్కడ చదువుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమోనియా షేప్ అడగవచ్చు, బట్ అక్కడ అమోనియా బదులు ఇక్కడ కంపేర్ చేయొచ్చు, కార్బేనే అని అడుగుతారు, CH3-. సో ఐసో స్ట్రక్చరల్, ఇది ఐసో ఎలక్ట్రానిక్, అట్లా కూడా అడగవచ్చు. విచ్ ఈజ్ ఐసో స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ విత్ అమోనియా, కార్బీన్, కార్బేనియన్, బెంజైన్ అట్లా అడగవచ్చు. సో విచ్ ఈజ్ న్యూట్రల్, ఏమంటాం, రియేజెంట్ అడగవచ్చు. కార్బిన్ ఉంటుంది, కార్బేనియన్ ఉంటుంది, కార్బోకేటైన్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ చెప్పుకుంటాము, చాలా వరకు చెప్పుకుంటామండి. సో అట్ ది సేమ్ టైం మీరు కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టండి డిగ్రీ బుక్స్. దెన్ స్టీరియో కెమిస్ట్రీ కూడా మరీ డెప్త్ గా లేదు మనకి జామ్ లో ఉన్నట్టు. సింపుల్ గా ఈ ప్రొజెక్షన్ ఫార్ములాస్ చూసుకోండి. తర్వాత ఒకటి హోమోమర్స్ ఏంటి, ఎనాన్షోమర్స్ ఏంటి, డయాస్టీరియోమర్స్ చూసుకోవాలి. దెన్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు RS కాన్ఫిగరేషన్, వాటి బేస్ చేసుకొని ఎట్లా చేస్తాం. దెన్ ఈ సైక్లిక్ మాలిక్యూల్స్ కన్ఫర్మేషన్ అనాలిసిస్ కూడా చూసుకుంటాం సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ లో. అది స్టీరియో కెమిస్ట్రీ వచ్చేస్తే. దెన్ ఈ మనకున్న డిగ్రీలో ఏంటంటే ఆల్కైన్స్ లాగా ఇక్కడ కొంచెం డిఫరెంట్ గా పెట్టాడు. కార్బన్ సిగ్మా బాండ్స్ అని చాప్టర్ హెడ్డింగ్ అని చూడగానే కార్బన్ సిగ్మా బాండ్స్ ఎక్కడ వస్తాయి మనకి? ఆల్కైన్స్ వచ్చేస్తే అక్కడ కొన్ని ప్రిపరేషన్ స్పెసిఫిక్ ఉన్నాయి. ఉడ్జి రియాక్షన్ నుంచి, ఉడ్జి ఫిటిక్ రియాక్షన్ నుంచి వచ్చు. తర్వాత హాలోజైనేషన్, ఇంకా కొన్ని కోరియాస్ కావచ్చు, ఇట్లాంటివి చూసుకుందాం కొన్ని. నేను కార్బన్ పై బాండ్స్ అంటే ఏం కావాలి? కంపల్సరీ ఆల్కైన్స్. వాటిలో మళ్ళీ మెకానిజమ్స్, ఎలిమినేషన్ కి వెళ్ళిపోవాలి. అక్కడ చదువుకుంటే ఒకసారి ఆ టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ లో మెకానిజం చదువుకుంటే ఇక్కడ వచ్చేసినట్టే. బట్ ఎట్ ది సేమ్ టైం అక్కడ కాకుండా ఇక్కడ వీటికి ఒక మంచి బుక్ ఏంటి అంటే
వన్ ఈజ్ మారిసన్ అండ్ బాయిడ్. కాకపోతే అది కొంచెం ఎక్కువ డిస్క్రిప్టివ్ ఉంటుంది, పెద్దగా ఉంటుంది అనుకుంటే SOLOMONS సోలమన్స్. ఇది ఒక మంచి బుక్ సోలమన్స్. ఇది మీకు సాఫ్ట్ కాపీ కూడా దొరుకుతుంది, మీకు కావాలంటే షేర్ చేస్తా, బట్ కొనేసుకోండి. 500-600 పెట్టేస్తే ఆన్లైన్ లో దొరుకుతుంది సోలమన్స్. ఇది ఈ బుక్ లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు చెప్పిన మారిసన్ బాయిడ్ కానీ సోలమన్స్ కానీ చెప్తే ఇందులో స్టీరియో కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది, రియాక్షన్ మెకానిజమ్స్ ఉంటుంది, స్పెక్ట్రోస్కోప్ ఉంటుంది. అంటే ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ కావాల్సిన 80% ఇప్పుడు నేను చెప్పిన బుక్ లో దొరుకుతుంది. ఐదర్ గో ఫర్ మారిసన్ అండ్ బాయిడ్. క్లెయిడెన్ ఇప్పుడు వద్దు నాన్న, క్లెయిడెన్ ఇప్పుడు అందులోకి వెళ్తే మీరు బయటికి రాలేరు. జామ్కి అయితే క్లెయిడెన్ అని చెప్పేటోని, క్లెయిడెన్ ఉన్నా కూడా దాచిపెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు అది వద్దు, అడ్వాన్స్డ్ బుక్స్ వద్దు, ఏవి వద్దు. చెప్తున్నా కదా, ప్యూర్లీ ఫండమెంటల్. ఫస్ట్ మనకు సీట్ దొరకాలి. క్లెయిడెన్ ఉన్న వాళ్ళు కొనుక్కొని పెట్టుకోండి, తర్వాత సిఎస్ఆర్ కి గేట్ కి చాలు. జామ్కి అవసరం కానీ క్లెయిడెన్ దీనికి అవసరం లేదు, ఎందుకంటే అది మంచి బుక్, చదివితే బయటికి రాలేము. SOLOMONS సోలమన్స్, ప్రైరీ, సమ్ 3 authors ఉంటారు. గో ఫర్ దట్ బుక్ ఆర్ మారిసన్ అండ్ బాయిడ్, బట్ ఐ ప్రిఫర్ సోలమన్స్. ఓకేనా. ఇంకోటి మర్ఫీ అని ఉంటది, తర్వాత వేడ్ జూనియర్ అని ఉంటుంది, WAD వేడ్ జూనియర్. ఈ రెండిట్లో వేడ్ జూనియర్ కూడా బాగానే ఉంటుంది, ఆల్రెడీ ఉంటే అది ఉంచేసుకోండి. బట్ ఈ చెప్పిన బుక్స్ లో సోలమన్స్ కానీ వేడ్ కానీ మారిసన్ అండ్ బాయిడ్ ఏదో ఒకటే, మూడిట్లో ఒక బుక్ మాత్రం కంపల్సరీ ఉండాలి. జెరీ మార్చ్, ఇప్పుడు చెప్పిన క్లెయిడెన్ అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు వద్దు. విజేత కాంపిటీషన్ జనరల్ ఒకటి దగ్గర పెట్టేసుకోండి, ఫండమెంటల్స్ లైక్ అమైనో యాసిడ్స్ ఇమీడియట్ గా పనికొస్తాయి. అబ్బాయి చెప్పింది విజేత కాంపిటీషన్స్ అనే గైడ్ దొరుకుతుంది కదా ఇంగ్లీష్ మీడియం, కొనుక్కోండి. అది ఒక 2 రోజులలో మొత్తం చదివేయండి, క్వశ్చన్ పేపర్ చూడకండి. అవసరమైతే క్వశ్చన్ పేపర్ పార్ట్ అంతా చింపి పడేయండి, చింపి పక్కన పెట్టేసేయండి, టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఓన్లీ సినాప్సిస్ చదవండి, బిట్స్ చూడండి. ఒక 2 రోజులలో బుక్ మొత్తం కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఇఫ్ యూఆర్ రియల్లీ కాంపిటెంట్ అయినా. ఫుల్ డే కూర్చోండి, సినిమాలు చూస్తారు, ఒకసారి సెల్ ఫోన్ లో కూర్చుంటారు, పొద్దున కూర్చుంటారు, నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ అన్నం కూడా రాదు, అన్నం ఏది గుర్తురాదుగా, ఆకలి రాదు, నిద్ర రాదుగా, అట్లా కూర్చోండి. విజేత కాంపిటీషన్ 2 రోజుల్లో చేసేయచ్చు. విజేత కాంపిటీషన్ కూడా ఒక గైడ్ బుక్ పెట్టేసుకోండి. రీజన్ ఏంటంటే దాంతో కొన్ని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ మనకి థర్మోడైనమిక్స్, టర్మినాలజీ, ఫేజ్ రూల్ టర్మినాలజీ అట్లాంటి డైరెక్ట్ దొరుకుతాయి. కానీ అది సరిపోదు, బట్ ఉంచుకోండి, అదొకటి ఉంచుకోండి. లైక్ ఇప్పుడు చెప్పిన ఇన్ఆర్గానిక్ లో, ఫిజికల్ లో, ఆర్గానిక్ లో ఒక్కొక్క బుక్ కొనుక్కోండి. ఇన్ఆర్గానిక్ లో 2 కొనుక్కోండి, ఫిజికల్ లో 1 కొనుక్కోండి, ఆర్గానిక్ లో 1 కొనుక్కోండి. మీరు చెప్పిన విజేత కాంపిటీషన్స్ కొనుక్కోండి. ఇది అయిపోయిందా? దెన్ ఇది అరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్స్ సింపుల్ అవుతారు, అరోమాటిక్, యాంటీ అరోమాటిక్, నాన్ అరోమాటిక్, తర్వాత వాటికి రిలేటెడ్ రియాక్షన్స్, స్పీడల్ క్రాప్స్ ఎట్సెట్రా, మెకానిజం ఆఫ్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎట్సెట్రా. హలోజనేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ లో SN1 SN2 అక్కడ చూడడానికి సింపుల్ గా చెప్తారు, ఇక్కడ కొంచెం అంటే ఇక్కడ డెప్త్ గా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ NGP అంటారు, నైబరింగ్ గ్రూప్ పార్టిసిపేషన్, అట్లాంటి చదవాలి. తర్వాత మనకి ఈ బెంజైన్ మెకానిజం కానీ, తర్వాత OMC అట్లాంటివి కూడా ఇక్కడ ఆర్గాన్ మెటల్ కాంపౌండ్స్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే హలోజనేటెడ్ కాబట్టి ఆర్గానో అక్కడ కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దెన్ ఆక్సిజన్ కంపౌండ్, ఏంటంటే ఆల్కహాల్స్, ఫినాల్స్, ఈథర్స్, ఎపాక్సైడ్స్, ఇక్కడ కూడా చాలా వరకు ప్రిపరేషన్స్ వీలైనంత వరకు నేమ్డ్ ప్రిపరేషన్ చూసుకోండి. అట్లాగే ప్రాపర్టీస్ లో కూడా విత్ మెకానిజం చూసుకోండి. ఎందుకు అంటున్నంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రిగ్నార్డ్ రియాక్షన్, అదే సిపి గట్లా డైరెక్ట్ అడుగుతారు ఏది వస్తుంది. ఇక్కడ ఏం అడగవచ్చు అంటే, ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్ C బాండ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ అంటాడు. ఒకవేళ మనకి కార్బనైల్స్ లో ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ లో వస్తుంది, ఇక్కడికి వచ్చేస్తే మనకి గ్రిగ్నార్డ్ రియాక్షన్ లో కూడా వస్తుంది. ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ C డబుల్ బాండ్ C ఈస్ ఫార్మ్డ్ అని అనుకోండి, సపోజ్ విట్టిక్ రియాక్షన్ వచ్చేస్తుంది, అంటే మనకి ఆల్కిన్స్ ఫార్మేషన్ లో అది గుర్తురావాలి. కాబట్టి ఇట్లా కూడా అంటే ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట, మనకు తెలుసు అది, కానీ అట్లా కూడా ఫోకస్ చేసుకోవాలి. అంటే డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ లో మనం చదవాల్సి వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకేదా. తర్వాత అట్లాగే స్మిట్ నేమ్ రియాక్షన్స్ ఏది వదిలిపెట్టకండి. స్మిట్ రియాక్షన్ కావచ్చు, ఫ్రీజ్ రీఅరేంజ్మెంట్ కావచ్చు, పినకలోని ఈజ్ వెరీ ఫేవరెట్ క్వశ్చన్ అనమాట. గేట్ లో ఉంటుంది క్వశ్చన్, గేట్ జామ్ అంటే సిఎస్ఆర్ లో కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాడు, బట్ అక్కడ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా చాలా సార్లు ఇట్లాంటి వాటి మీద క్వశ్చన్ వస్తాయి. కార్బోనైల్ కాంపౌండ్ చెప్పిన కదా. ఇప్పుడు రియేజెంట్స్ కొన్ని ఉంటాయి, లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్, సోడియం బోరోహైడ్రైడ్, తర్వాత BH3 ఎట్సెట్రా. 2 ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఇస్తారు ఒకే కాంపౌండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్డిహైడ్ ఉంటుంది, ఎస్టర్ గ్రూప్ ఉంటుంది. సో విచ్ విల్ బి రిడ్యూస్ విత్ సోడియం బోరోహైడ్రైడ్. అదే లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, సేమ్ రియేజెంట్, అది మల్టీ వెర్సటైల్ రియేజెంట్ అనమాట, COH కూడా రెడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇట్లా కంపారిజన్ కూడా చూసుకోవాలి మీరు. దెన్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ డెరివేటివ్స్ డైరెక్ట్ అంటే మనకి సేమ్ ప్రాపర్టీస్ చూసేసుకోండి. సల్ఫర్ కంటైనింగ్ కాంపౌండ్స్ ఏముంటుందండి, థయోఫిన్, సల్ఫోనిక్ యాసిడ్స్, థయో ఈథర్స్ అట్లా ఉంది. నైట్రోజన్ కంటైనింగ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ అంటే అమైన్స్ చూడండి, నైట్రో కాంపౌండ్స్, డైజోనియం సాల్ట్స్,
దెన్ పాలీన్యూక్లియర్ హైడ్రోకార్బన్ పెద్ద క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ తక్కువ ఉంటుంది. హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ అంటే కూడా నేమ్ రియాక్షన్స్ కొన్ని సింథసిస్ ఉన్నాయి, పాలినార్ కావచ్చు, బిస్లెన్ నేపరియస్కిల్ కావచ్చు, పిక్టర్ స్ప్రింగ్లర్ కావచ్చు, తర్వాత వాటి అరోమాటిసిటీ కంపారిజన్ ఇట్లా చూసుకోవచ్చు. దెన్ ఆల్కలైడ్స్ టర్పెనైడ్స్ లో కూడా ఏంటంటే మేజర్ కాబట్టి స్ట్రక్చర్స్ చూసుకోండి. అంటే ఇందులో హౌ మెనీ OCS3 మిథాక్సి గ్రూప్స్ ఆర్ దేర్, లేకుంటే ఒక టెర్పెనైడ్ ఇచ్చి ఇట్ ఇస్ ద మోనో టెర్పెనైడ్ డై టెర్పెనైడ్ అడగొచ్చు, లేకుంటే హౌ మెనీ ఏమంటాం మైసోప్రిన్ రోల్స్ లో, అంటే హౌ మెనీ ఏమంటాం మైసోప్రిన్ రోల్స్, హెడ్ టు టైల్ అది ఉంటుంది కదా. సో అట్లా అది మొత్తం అది ఓన్లీ స్ట్రక్చర్స్ బేస్డ్ చూసుకుంటే, స్ట్రక్చర్ ఎలిజిడేషన్ ఉంటుంది కదా, అది చూసుకుంటే సరిపోతాయి. ఇది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన బుక్ లో దొరకదు. నేచురల్ ప్రొడక్ట్స్ అనే ఒక బుక్ ఉంటుంది, అది చూసుకోవచ్చు. నేచురల్ ప్రొడక్ట్స్ బుక్ లైక్ ఓపీ అగర్వాల్ కానీ ఇంకేదైనా చూద్దాం, ఎట్లా మేము ఏదో రకంగా కవర్ చేద్దాం. దెన్ ఇంకా మిగిలినంత స్పెక్ట్రా అనమాట. స్పెక్ట్రాల్ వచ్చేసి IR, UV, NMR, మాస్. సో ఓకే, కాబట్టి ఇప్పుడు ఫైనల్ ఏంటంటే ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఫైనల్ చెప్తే, ఇప్పుడు ఫిజికల్ ఎట్లాగైతే ఫింగర్ మీద 4-5 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా ఒకటి ఫండమెంటల్స్, దాంట్లో ఏంటి ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫెక్ట్స్, రియాక్షన్ మెకానిజమ్స్, రియేజెంట్స్ ఎట్సెట్రా. అక్కడే నేమ్ రియాక్షన్స్ అనుకోండి, రియేజెంట్స్ అనుకోండి. దెన్ సమ్ లైక్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఆల్కేన్స్ టు ఆల్కైన్స్, నైట్రో కాంపౌండ్స్ డిగ్రీలో ఆ ప్లేస్ లో ఉంటే ఇక్కడ వేరేలాగా అన్నాడు. నైట్రోజన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్, ఆక్సిజన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కంటైనింగ్ అట్లా అన్నాడు. దెన్ హ్యావ్ ఇంకేముంది మనకి స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఉంది, స్టీరియో కెమిస్ట్రీ, దట్స్ ఇట్. లైక్లీ పెరిసైక్లిక్ రియాక్షన్స్ ఏమి లేదు మనకి. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి కొన్ని క్వశ్చన్ చూపిస్తాను నేను ఎట్లా ఉందో చూడండి, మీకు ఎంత ఈజీగా అనిపిస్తుందో. ఇంకొక 10 minutes లో ఐ విల్ స్టాప్, దెన్ షేర్ PPT కనిపిస్తుందా అండి? ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ది PPT? Yes, sir. ఓకే, రైట్. చూడండి, ఒక చిన్న క్వశ్చన్, ఇది ఒక క్వశ్చన్ చూడండి. స్లైడ్ మోడ్ కనపడాలి కదా. ఓకే, కొంచెం ఓకే నాన్న, ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ది టెక్స్ట్? Yes, sir. రైట్, చూడండి, సింపుల్ అనమాట. ఇదేంటి చెప్పొచ్చు, మీకే తెలిసి ఏమన్నారు, ఇంటర్ అటామిక్ డిస్టెన్స్ సెంటర్ ఎట్లా చెప్తాం, బాండ్ ఆర్డర్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది బాండ్ ఆర్డర్. కాబట్టి వన్స్ యూ నో ది బాండ్ ఆర్డర్ యూ కెన్ ఈజీలీ ఆన్సర్. దిస్ ఈజ్ అగైన్ ఇంటర్మీడియట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. ఇది చూడండి, శాంపుల్ క్వశ్చన్స్ తీసుకున్నాను. స్టీరియో కెమిస్ట్రీ చూడండి, అంటే మనకి అదే సిపి గేట్లో అయితే ఏదో ఒక రియాక్షన్ ఒక సెంటర్ ఇస్తాడు. ఇక్కడ చూడండి 3 సెంటర్స్ ఇచ్చాడు. అది గట్టి మై పాయింట్. సో ఇది మనం చేస్తాం, వెడ్జ్ ఫార్ములాస్ ఎట్లా ఉంటే ఎట్లా చేయగలుగుతాం. సో కాబట్టి మీరు చేయడం ఇక్కడ చూడండి, ఏది అరోమాటిక్ కావచ్చు, మనకి అరోమాటిక్ ఇప్పుడు చెప్పినా కదా, యాంటీ అరోమాటిక్, నాన్ అరోమాటిక్ అని నేర్చుకుంటాం. సో వాటిని ఏం చేయాలి, యూ విల్ హ్యావ్ టు మ్యాచ్ ఇట్. కాబట్టి ఆ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే స్ట్రక్చర్స్, కాబట్టి ఇంట్లో మనం 3-4 కాంపౌండ్స్ వి మే బి డిస్కసింగ్. కనపడుతుంది అది? Yes. Appearing, sir. ఓకే, రైట్. ఇది చూడండి, ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో ఒక చిన్న క్వశ్చన్. ఇక్కడ చూడండి అన్న, సాలిడ్ స్టేట్ అదే జామ్ లోనైతే చాలా పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఎట్లా చేస్తే ఎవరైనా గుర్తుందా? VA3B2C ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ వీస్ ఇండిసెస్ అంటే వీటిని ఏం చేయాలి, 2A/A, 3B/B, 2C/C అంటే 2-3-2 వచ్చేస్తుంది. అదే మనకి మిల్లర్ ఇండిసెస్ అంటే వాటి రెసిప్రోకల్ చేయండి, అంటే 1/2, 1/3, 1/2. దాన్ని మళ్ళా యూనిఫామ్ చేయాలంటే LCM చేయండి, 6 వస్తుంది. 6 తో మల్టిప్లై చేయండి, 6/2, 6/3, 6/2 ఎంత వస్తాయన్నా, సమ్ 3-2-3 ఏం వచ్చేస్తుంది. సరే, నేను కూడా అంటే చూసుకోవాలి, బట్ సింపుల్ గా ఇది చూడండి, డైరెక్ట్ మెమరీ బేస్డ్, ఇంటర్లో ఉంటుంది, డిగ్రీలో కూడా ఉంటుంది. ఇది కూడా అంటే ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. చూడండి, సాలిడ్ స్టేట్ ఎంత సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అడిగారో చూడండి. టఫ్ టాపిక్సే చూసాను, ఎందుకంటే భయపడతాం కదా ఏమేమి ఉంటాం. ఇక కైనెటిక్స్, థర్మోడైనమిక్స్ లో ప్రాబ్లమే ఉండదు మనకి, ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ లో ప్రాబ్లం. ఈవెన్ సాలిడ్ స్టేట్ లో కూడా ఎంత చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతున్నారు చూడండి. ఇంకా వేరే చాప్టర్ చూడండి, ఇది ఏంటి, యా. సో ఓకే, కొన్ని క్వశ్చన్స్ తీసుకున్నాను నేను, బట్ ఇప్పుడే తీసుకున్నాం ఈ మధ్యలో క్లాస్. ఇది కూడా చూడండి, పాయింట్ గ్రూప్. మరి చదువుకొని ఉంటే కనుక పాయింట్ గ్రూప్స్ డిగ్రీలో ఉన్నాయా? పీజీలో ఉంటాయి, బట్ డిగ్రీలో కూడా మనం చెప్పుకుందాం సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్ అండ్ పాయింట్ గ్రూప్స్. లేదంటే సింపుల్, ఇదైతే సింపుల్. మీథైన్ అంటే ఏంటి నాన్న, ఏ షేప్, దాని పేరు షేప్ ఏంటి అంటే టీడీ. అర్థమైంది కదా? సో ఇది కూడా అంటే ఎంత సింపుల్ గా చూడండి. అదే జామ్ లో అయితే ఏమంటాం, గ్రూప్ మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్స్ అట్లా అడిగేవాళ్ళు. కాబట్టి చూడండి ఎట్లా వచ్చినాయి క్వశ్చన్స్. ఇది కూడా చూడండి, ఇంకో క్వశ్చన్. ఇదేంటి నాన్న, ఇది ఒకటి MOT అగైన్ డైరెక్ట్ మొత్తం, కాకపోతే టైం వేస్ట్ చేయడం అనమాట. ఇక్కడ ఎంత దూరం అంటే ఏం ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి దీనికి.
ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఇది కూడా చూడండి, మీకు ఇంటర్మీడియట్ క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందట. ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రా అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ది విజిబుల్ రీజన్. విజిబుల్ రీజన్ అంటే ఏది సార్ నాన్న? లైమన్, బామన్, ప్యాషన్, ఏ రీజన్, ఏ సిరీస్ వస్తుంది? నేను కూడా కొంచెం మర్చిపోయినట్టు. ఐ థింక్ బామర్ సిరీస్ విజిబుల్ రీజన్. ఎనీవేర్ టు టూనా? ఎనీవే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఒకసారి మళ్ళీ చదువుకుంటే నేను కూడా ప్రిపేర్ కాలే కాబట్టి ఇన్ఆర్గానిక్ చెప్పి కూడా చాలా రోజులు అవుతుంది. ఇంటర్ సిలబస్ చెప్పేసి కూడా. కాబట్టి చూడండి, ఇప్పుడు ఇన్ఆర్గానిక్ లో చూసాం క్వశ్చన్స్ కొన్ని, ఆర్గానిక్ లో చూపించాం, మీకు ఫిజికల్ లో చూపించాం. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఫస్ట్ మీరు భయం తీసేయండి, అర్థమవుతుంది కదా. కాబట్టి ఇంకా 5 minutes ఉంటే ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్పేసి ఆఫ్ చేస్తాం. ఒక యంగ్ మ్యాన్ ఉంటాడు అనమాట. యంగ్ మ్యాన్ అదే అబ్బాయి అని అనుకో, అదే ఇమ్మేటరీలు ఇక్కడ. సో ఒకతను ఏంటంటే ఒక స్వామి దగ్గరికి వెళ్తాడంట. స్వామీజీ నేను చాలా పనులు చేస్తున్నా కానీ ఏది చేసినా కూడా ఐఎమ్ అనేబుల్ టు సక్సీడ్ అని అంటాడు. దానికి ఏం చేయాలంటే అతని కింద మీద చూసి, సరే బాబు రేపు తెలుగు అర్థమైతే అందరికి తెలుగు ఎక్కువ చెప్తే ఈజీగా అర్థమైతే, కాబట్టి రేపు పొద్దున వచ్చేసి అంటారు. దెన్ దిస్ యంగ్ మ్యాన్ కోసం నెక్స్ట్ డే పొద్దున్నే వచ్చేస్తాడు స్వామి దగ్గరికి. ఆ స్వామి లేవక ముందే ఆశ్రమం ఉంటే బయట నిల్చుంటారు అనమాట. ఆ స్వామీజీ ఏం మాట్లాడకుండా నాతో వచ్చాను ఇట్లా సైగా చేస్తాడు. తీసుకుపోయి అప్పుడు అట్లా ఏంటంటే ఇప్పట్లో మనకి ఈ బాత్రూమ్స్, వాష్రూమ్స్ ఇట్లాంటి ఏం లేవు కదా. మొత్తం అక్కడ ఉన్న చెరువు కానీ నదిలో రివర్స్ దగ్గర ఉండేవాళ్ళు ఆశ్రమాలు. సో ఈ అబ్బాయిని పట్టుకుంటే వాడికి జుట్టు ఉంటాయి అనమాట. గట్టిగా పట్టుకుంటాడు, నీళ్ళలో ముంచేస్తాడు. ఈ భయం అవుతాడు, ఇదేంటి స్వామి నేను బతకడానికి మంచి ఏమన్నా థింగ్స్ చెప్పమంటే నన్ను చంపేస్తాడా ఏంటి అని. స్వామికి ఎంత బలం ఉంటుంది అంటే తినే వెజిటబుల్స్ అయినా కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ అనమాట. అట్లాగే ఇక ఎంత గింజుకున్నా కూడా పైకి రాలేడు అనమాట. ఆల్మోస్ట్ హిస్ బాడీ బికమ్స్ ఆల్మోస్ట్ పేల్ బ్లూ. అప్పుడు వదిలేస్తాడు. దెన్ స్టార్టెడ్ స్పీకింగ్. నీకు అట్లా లోపల ఉన్నప్పుడు నీకు ఏం కావాలనిపించింది? ఒక మంచి అంటే చాలా డబ్బులు కావాలనిపించిందా ముఖేష్ అంబానీ లాగా, లేకుంటే మంచి ఒక అమ్మాయి కావాలనిపించిందా పెళ్లి చేసుకోవడానికి, ఇంకేమన్నా రాజ్యం పెద్ద అంటే అప్పట్లో రాజులు కదా, ఒక పెద్ద రాజ్యం నాకు ఏం లేదు, బతకాలనిపించింది, చిన్న అంటే ఏమంటాం శ్వాస ఉంటే సరిపోతుంది అనిపించింది. అంటే మీనింగ్ అర్థమైంది అనుకోండి. అట్లాంటి జీల్ మీ దగ్గర ఉందనుకోండి, దట్ ఇస్ కాల్డ్ కిల్లర్స్ ఇన్స్టింక్ట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రాక్ CUET. I will be landing up in some central university. That is my ambition. Without that, there is no lamb. అంటే మళ్ళీ చచ్చిపోమని కాదు. అలా అనుకోండి. అలా అనుకుంటే కనుక మీకు డెఫినెట్ గా వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ స్ట్రాంగ్ కిల్లర్స్ ఇన్స్టింక్ట్ అనమాట. అది ఉండాలి. ఇంకొక చిన్న స్టోరీ కూడా మా పిల్లలకి చెప్పిన, బట్ మిగతా వాళ్ళు కూడా అదొక్కటి చెప్పేసి మళ్ళా స్టాప్ ఇట్. ఇంకోటి నమ్మకం అంటే మీకు ఎంత ఫెయిత్ ఎట్లా ఉండాలి అంటే, ఇంకా ఒక ఊర్లో ఏంటంటే చాలా అస్సలు వర్షాలు పడవు అనమాట. జస్ట్ 1 minute లో క్లోజ్ చేస్తా స్టోరీ. సో అక్కడికి ఒక స్వామీజీ వచ్చి అడిగితే ఏమంటారంటే, ఒక చిన్న మీరు ఏంటంటే ఒక కొండ మీదకి వెళ్ళండి, యూ ప్రే ది రెయిన్ గాడ్, దెన్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద రెయిన్స్ అంటారు. ఆ ఊర్లో అందరు వెళ్ళిపోతారు. ఓకే ఎనీవే లెట్స్ ట్రై, లెట్స్ గివ్ అన్ అటెంప్ట్ అని. అందులో ఒక అబ్బాయి ఆ ఊర్లో ఏంటంటే ఒక హ్యాండిక్యాప్డ్ ఉంటాడు. వాడు ఏంటంటే వాడిని వదిలేస్తారు, ఆ పిల్లని ఎత్తుకొని పోవాలి, లేట్ అవుతుంది కదా. బట్ వాడిని ఒక్కరిని వదిలేస్తాను, నువ్వు ఇంట్లోనే ఉండరా, మేము వెళ్ళి ప్రే చేసుకొని వస్తామని. బట్ దిస్ విల్ ఆల్సో స్టార్ట్స్ మూవింగ్. నేను ఎందుకు వదిలిపెట్టాలి, ఐ షుడ్ ఆల్సో బి టేకింగ్ పార్ట్ ఇన్ ద ప్రేయర్స్. బట్ వీడు ఏంటంటే ఒక చిన్న అంబ్రిల్లా తీసుకొని వెళ్తాడు. సో దట్ ఎందుకు తెలుసా, ఒకవేళ పొరపాటున వర్షం వస్తే తడిసిపోతా కదని. దిస్ ఫెలో గోస్ నెమ్మదిగా, వాళ్ళు పొద్దున వెళ్తారు, వీడు వెళ్ళే వరకు నడుచుకుంటే వెళ్ళరికి ఈవినింగ్ అయిపోతుంది అన్నమాట. సో లక్కీలీ వీడు వెళ్ళగానే వర్షం స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు రెయిన్ గార్డ్ వచ్చేసి చెప్తాడు, వాళ్ళందరూ థ్యాంక్స్ చెప్తాను, నేను అందరికీ ఈ రెయిన్ ఇచ్చింది మీ అందరి కోసం కాదు, ఆ అబ్బాయి ఉన్నాడు కదా మీ ముందు వచ్చిన అబ్బాయి ఏంటంటే వర్షం వస్తుందని నమ్మకంతో వచ్చాడు. సో అతని నమ్మకాన్ని నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిసప్పాయింట్ దట్ ఫెలో. ఎస్ కమ్ విత్ ఎ ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ టుడే ఇస్ గోయింగ్ టు బి హ్యావ్ ఎ రెయిన్, టుడే ఇస్ గోయింగ్ టు బి రెయిన్. సో అట్లా వర్షం వస్తుంది అని అనుకొని వచ్చాడు కాబట్టి అట్లా అంత నమ్మకాన్ని ఇంకోసారి ఎవడో దేని నమ్మరు కదా అని నేను వచ్చేస్తాను కానీ చెప్తారు. దట్స్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అస్ ఆల్సో. మనం అంటే మొదటి నుంచే మన పక్కన చదువు స్టార్ట్ చేస్తాం, అరే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ వస్తారా, అరే మీ అమ్మ నాన్న పంపిస్తారు అమ్మాయిలకైతే, అవే మీ అమ్మ నాన్న పంపిస్తుంది అనవే, ఇవన్నీ ఇట్లాంటివి వస్తారు. ఎవరిని పట్టించుకున్నా అంటే వినండి, ఇవన్నీ కౌంటర్ చేయొద్దు. మనం చదువుకుంటామని కూర్చుంటాం, పక్కన వస్తారు, అరే ఇవాళ దసరా మూవీ వచ్చిందిరా, అరే వీరపాక్ష వచ్చిందిరా పోదాం అంటారు. వాడు చదువుకుంటాడు, నేను డిస్టర్బ్ చేయడానికి వస్తారు. నీకు సినిమా చూడాలి అనిపిస్తే నీకు చూడాలనిపించినప్పుడు చూడు, వాడికి చూడాలనిపించి నీకెందుకు చూడాలి అంటే నేను ఫ్రెండ్స్ కట్ చేయాలని చెప్పట్లేదు.
కాబట్టి అట్లా డిస్టర్బ్ చేస్తారే, నేను చదువుకుంటారా అంటే వాడు ఇంకెక్కువ డిస్టర్బ్ చేస్తారు. అట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే అవసరమైనప్పుడు మంచి అబద్ధాలు చెప్పవచ్చు మంచి పనుల కోసం. అరే నాకు ఫుల్ హెడేక్ వస్తుందిరా, నేను పడుకుంటా, నువ్వు పోరా సినిమాకి పోరా. వాడిగా పడుకుంటా నేను హెడేక్ వస్తుందంటే వాడైతే నీకు బయటికి పోయి చాయ్ తాపాడు, ఇరాని చాయ్ తాపాడు కదా. కాబట్టి వాడు పోగానే పడుకోగానే లేచుకోండి. లేదు అసలే పోవట్లేదు, ఇంట్లో పెద్ద ఫంక్షన్ అవుతుంది, తొందర పడుకోండి. పొద్దున 4 o'clock లేచి అయితే ఎవరే పనులు జరగాలి, లేవండి. లేకుంటే 2 o'clock లేవండి, చదువుకోండి, మళ్ళీ పండుకోండి. అట్లా మీకు టైం ఏంటంటే డైలీ 2 hours మినిమం స్పెండ్ చేయండి. క్లాసెస్ వినండి, క్లాసెస్ చూడండి. అర్థమైంది కదా. సో ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ మీకు యూట్యూబ్ లో మీకు అవుతాయి. కెమిస్ట్రీ కేజీసీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంటుంది మాది, దానికి చూడండి. సో మీకు ఇంతకుముందే చెప్పిన కొంచెం ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అందుకే 2 స్టోరీస్ చెప్పింది. అది వాటితో డిసప్పాయింట్ కాకండి. ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, ఏం కాదు. మీరు నాకు తెలిసి మా పిల్లల్ని కూడా చూస్తాం కదా, ఎగ్జామ్ ముందు రోజు చదివి ఏ గ్రేడ్ తెచ్చుకున్న పిల్లలు ఉన్నారు. అట్లాగే చూడండి, బట్ నెగ్లెక్ట్ చేయకండి, పాస్ కావాలి. ఇప్పుడున్న చాప్టర్స్ కూడా చాలా ఫైనల్ ఇయర్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి మీకు, కాబట్టి పాస్ కావాలి. అట్ ది సేమ్ టైం వాటి గురించి టెన్షన్ పడి ఈ 10 days అయితే పర్ఫెక్ట్ గా చదవండి. ఈ 10 days అయితే ఓయి వాళ్ళకి ఏ వాళ్ళకైతే ప్రాబ్లం లేదు, ఎగ్జామ్స్ లేట్ ఉన్నాయి కాబట్టి. అట్లీస్ట్ ఎగ్జామ్ 2 days ముందు, ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ కూడా 1 day బిఫోరే చదవాలనుకున్నాం కదా, కాబట్టి అప్పటి వరకు చేద్దాం. ఒకవేళ ముందు ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయినా కూడా మీకు ముందు ఎగ్జామ్స్ అయిపోతాయి కదా, ఈ చాప్టర్స్ మీరు తర్వాత వినండి. టెంటేటివ్ గా మేము అంటే ప్లాన్ చేసుకుంటాం. మెజారిటీ పిల్లలకి ఎగ్జామ్స్ క్లాస్ కాకుండా చూసి మధ్యలో బ్రేక్ ఇచ్చేస్తాం. మళ్ళీ ఎగ్జామ్స్ అయినాక ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ కి ఏం డిస్టర్బ్ కాకండి. ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నా కూడా క్లాసెస్ అటెండ్ కండి. అట్ ది సేమ్ టైం చదవండి. క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వడం ఒక పార్ట్, మీరు చదవడం ఇంకో పార్ట్. చదవడం ఈజ్ మెయిన్ అనమాట. సో సిలబస్ అందరి దగ్గర పెట్టేసుకోండి. ఓకే, దెన్ బుక్స్ ఇప్పుడు చెప్పినవి తెప్పించుకోండి. ఆన్లైన్ లో అంటే మీకు సాఫ్ట్ కాపీస్ కూడా కావాలంటే షేర్ చేస్తా కొన్ని. ఓకే, మీరేమన్నా